CST Sales Ledger. CST Sales Ledger provides complete details of all sales made in a particular tax period. This register captures the invoice-wise sales with a voucher number, CST registration number, stock items, invoiced, invoice value, assembled value, apportioned additional income, VAT or tax classifications, tax amount and surcharge, if any, depending on the state selected for VAT compliances. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാക്സ് പീരീഡിലെ കംപ്ലീറ്റ് സെയിൽസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് CST സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ. നമ്മൾ CST സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ടിൽ CST എടുക്കുക, CST രജിസ്റ്റർ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ദെൻ CST സെയിലിൽ പോവാം. Press F12 configure. By default the field show voucher number and show quantity details will set to yes. To view voucher reference number, CST number, rate and item value, set the option. CST sales register screen, press F1. Detailed button to display the inventory details and VAT data, VAT or tax classification details. Then the CST sales register displays. CST purchase register. CST purchase register provides complete details of all purchase made in a particular period. Sales register പോലെ തന്നെയാണ് particular register ഒരു particular periodലെ complete details ആണ് നമുക്ക് provide ചെയ്യുന്നത്. To view CST purchase register, gateway of tally, display statutory report എടുക്കുക, CST register അല്ലെങ്കിൽ CST purchase എടുത്താൽ മതി. F12 configure ആണെങ്കിൽ by default sales voucher number, show quantity details, show additional cost will be set to yes. To view CST number, rate and item value. In CST purchase register screen, press F1. Detailed button ആണ് Alt plus F1 press ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will display all inventory details and VAT tax classification. Next വരുന്നത് service tax ആണ്. Service tax is levied on the transaction of certain specified services by central government under Finance Act 1994. It is an indirect tax, which means that normally service provider pays the tax and recovers the amount from the recipient of for a service. In certain cases, government will shift the liability of payment of service tax to the receiver of service as a measure of administration convenience. It is often referred to as reverse charge in common language. Any taxable person who carries on business of providing taxable services and on crossing the threshold limit, if any, must apply for license. The term person includes an individual, firm, society, association, company, and every artificial judicial person. No fees is payable for the issuance of license. Taxable service. The list of service available in case of service provided by a person fall within the scope of taxation service, and if such service is not fully exempted, the service is payable on the value of taxable service received subject to the eligible deductions, if any.
Rate of service tax. Service tax is calculated on assessable value. Assessable value is the difference of total service charge and expenses. Expenses include those which our service while providing service, that is, it include a postage, conveyance charges, etc. At present, the rate of service tax is 10.3%. It comprises of service tax at 10% on gross total value of tax service. In addition to this, education cess at the rate 3% on service tax amount. Service tax എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സർവീസ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആള് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ, ബിസിനസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അയാള് ഒരു ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ പഠിച്ച അതേ പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകാം, HUF ആവാം, കമ്പനി ആകാം, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആവാം. ആരെങ്കിലും മീൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, HUF, ഫേം, കമ്പനി, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് എവരി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് എല്ലാം ഇതിൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വരാം. ഈ ടാക്സബിൾ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സംപ്റ്റഡ് അല്ലാതെ ടാക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസസിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സബിൾ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ടാക്സബിൾ സർവീസസ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10.3% ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ 10% ടാക്സ് സർവീസിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂന്റെ മുകളിലും 3% വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ്സുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. Exemption from service tax. In some cases, central government can grant exemption on service tax by issuing notification under Section 93 of Finance Act. The service tax exemption provided may partial or total service tax, conditional or unconditional. The general exemption from service tax are small service providers whose turnover is less than 10 lakh, export of services, service to UN agencies, service provided with a special economic zone, service provided to foreign diplomatic missions, family members of diplomatic missions, etc. Service provided by RBI, goods and materials supplied while providing services. ഇതൊക്കെയാണ് എക്സംഷൻസ് വരുന്നത് സർവീസസിൽ. Next, abatement. Abatement is a deduction allowed by central government on the value to be considered for service tax. It is also known as specific exemption. Abatement is given on few categories of services where goods, materials are used to provide service and where it is not possible to distinguish between value of materials and actual service cost. അബേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സംഷനെയാണ്, സ്പെസിഫിക് എക്സംഷനെയാണ് അബേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചില കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സർവീസസിന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് എക്സംഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെറ്റീരിയലിന്റെ വാല്യൂ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കേസുകളിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അബേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ക്രെഡിറ്റ്. വൈ യു പേ സർവീസ് ടാക്സ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് സർവീസസ് ദാറ്റ് കം അണ്ടർ സർവീസ് ടാക്സ് കാറ്റഗറി. You can adjust service tax credit on purchase of service. This is called adjusting credit against service tax. Service tax that is adjustable against service tax credit is also called availing input credit. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സർവീസ് ടാക്സ് ടാലിയിൽ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം.
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടാലിയിൽ എനേബിൾ ചെയ്യണം. ആദ്യം തന്നെ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമതാണ് നമ്മളതിൽ എനേബിൾ സർവീസ് ടാക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം. ദെൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോവാം. F11 ഫീച്ചേഴ്സിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം സെറ്റ് എനേബിൾ സർവീസ് ടാക്സ് ടു യെസ് കൊടുക്കാം. ദെൻ എനേബിൾ സെറ്റ് ഓൾട്ടർ സർവീസ് ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് യെസ് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി സർവീസ് ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്ക്രീൻ കാണണമെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ക്രീൻ കാണാം. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി സർവീസ് ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് സബ് ഫോം അപ്പിയർ ചെയ്യും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്ക്രീനിൽ. ആ കമ്പനി സർവീസ് ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ, അസസിന്റെ കോഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ മേജർ സർവീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാം. അണ്ടർ ഡിവിഷൻ 2 എൻ്റർ ഡിവിഷൻ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെയിം അണ്ടർ ഡിവിഷൻ വിച്ച് യുവർ കമ്പനി, ഏത് ഡിവിഷനിലാണ് കമ്പനി ഉള്ളത് എന്ന് എഴുതുക. റേഞ്ച് എഴുതുക. എൻ്റർ കോഡ് എഴുതുക, എൻ്റർ ചെയ്യാം. റേഞ്ച് അണ്ടർ വിച്ച് യുവർ കമ്പനി, കമ്പനി ഏത് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ദെൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ പാന്, ഇൻകം ടാക്സ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസ് ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കമ്പനീൻ്റെത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബേസിക് സർവീസ് ടാക്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സർവീസ് ടാക്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സർവീസ്, പേയ്മെന്റ് ടു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ, sale of service, receipt from service receiver, adjust of input service tax credit towards service tax payable, payment of service tax. ഇതെല്ലാമാണ് ബേസിക് സർവീസ് ടാക്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത്? സർവീസ് ടാക്സിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പർച്ചേസ് ഓഫ് സർവീസ്. ഒരു പർച്ചേസ് ഓഫ് സർവീസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടാലിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ, പിന്നെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന്റെ ലെഡ്ജർ, പിന്നെ ടാക്സ് ലെഡ്ജറും, ദെൻ റെക്കോർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ പർച്ചേസ് വൗച്ചർ. എല്ലാ പർച്ചേസസും പർച്ചേസ് വൗച്ചറിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോൺ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കേസിൽ സർവീസസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ ദി സെയിം ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ജേർണൽ വൗച്ചർ. അതിന് നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, പർച്ചേസ് ലെഡ്ജറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക? പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ലെഡ്ജറിൽ പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പർച്ചേസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക, ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് പർച്ചേസിന് വരുന്ന സമയത്ത് സർവീസ് ആവുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസിന്റെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അഡ്വർടൈസ്മെന്റോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സർവീസ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, സോ അത് നോ കൊടുക്കാം. സെലക്ട് ഇൻവെന്ററി വാല്യൂസ് അഫക്റ്റഡ്, നോ കൊടുക്കാം. Then next set the option in service tax applicable, yes കൊടുക്കാം. Then ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ സേവ് ചെയ്യാം. Then നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ ആണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Then സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലയറിലെ ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് നമ്മൾ സപ്ലയറിലെ ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്
ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോവുക, അക്കൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ലെഡ്ജർ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ആരാണോ സപ്ലയറുടെ ഏജൻസി, ഏത് ഏജൻസി ആണോ നമുക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പേരടിക്കാം. സൺട്രി ക്രെഡിറ്ററിന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും അവർ വരിക. മെയിൻറ്റെയിൻ ബിൽ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് യെസ് കൊടുക്കുക. ഡിഫോൾട്ട് പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പീരീഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. സർവീസ് പ്രൊവൈഡറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് റിസീവറിന്റെ അത് യെസ് കൊടുക്കണം. ദെൻ ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ദെൻ മെയിലിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിൽ ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ടാക്സ് ലെഡ്ജർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സർവീസ് ടാക്സ് ലെഡ്ജർ ഈസ് നീഡഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സർവീസ് ടാക്സ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ സർവീസ് ടാക്സ് റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 10% പ്ലസ് 2%. റേറ്റ് എത്രയാണോ ആ റേറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സർവീസ് ടാക്സ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ടാക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സർവീസ് ടാക്സ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ലെഡ്ജറിൽ ക്രിയേറ്റ് എടുക്കുക. ആ ക്രിയേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നെയിം ഫീൽഡിൽ നെയിം ഓഫ് ടാക്സ് ലെഡ്ജർ, ഏത് ലെഡ്ജറിന്റെ നെയിമാണോ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലെഡ്ജർ എൻ്റർ ചെയ്യുക. അതായത് സർവീസ് ടാക്സ് അറ്റ് ഇത്ര റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ 12% ആണെങ്കിൽ 12%, അല്ലെങ്കിൽ 13% ആണെങ്കിൽ 13% വെച്ചിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അത് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ടാക്സ് വരിക. സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും വരിക. അത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ദെൻ സർവീസ് ടാക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇത് വരുന്നത്, സർവീസ് ടാക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അത് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ദെൻ ഇൻ സർവീസ് കാറ്റഗറി ഫീൽഡിൽ ഏത് ടൈപ്പ് സർവീസ് ആണോ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്വർടൈസിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് എങ്കിൽ അഡ്വർടൈസിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല സർവീസ് ടാക്സ് ആയതുകൊണ്ട്, സോ ആ ഓപ്ഷനിൽ ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നോ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എൻ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്യാം. ഇനി പർച്ചേസ് സർവീസ് വൗച്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു പർച്ചേസ് സർവീസ് വൗച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോവുക, അക്കൗണ്ടിംഗ് വൗച്ചേഴ്സിൽ F9 പർച്ചേസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് റെഫറൻസസ് എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ആ റെഫറൻസ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പാർട്ടി ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്ലയറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ ഏത് പർച്ചേസ് ആണ്, അതായത് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിംഗ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസിംഗ് പർച്ചേസ് കൊടുക്കാം. നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം, നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ സർവീസിന്റെ വാല്യൂ, ആ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സർവീസിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ദെൻ സെലക്ട് സർവീസ് ടാക്സ് ലെഡ്ജർ ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ഫ്രം ദി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ എത്ര റേറ്റിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നരേഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നരേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് യെസ് ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കണം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ട്. Observe input credit summary display the service tax credit for the service purchase for which payment is not made. To view this report, you can go to Gateway of Tally, Display, Statutory Report, Service Tax Report, Input Credit. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് റിപ്പോർട്ട് വിസിബിൾ ആവും. അതായത് ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് പോവുക, സർവീസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പേയ്മെന്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മൾ ത്രൂ ബാങ്ക് വഴിയാണ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബാങ്ക് ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ
പേയ്മെന്റ് വൗച്ചറിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും വേണം. ബാങ്ക് ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കാൻ സപ്പോസ് നമ്മൾ കാനറ ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ കാനറ ബാങ്ക് ലെഡ്ജർ എടുക്കുക. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക നോക്കുക. അതിന്റെ ഹെഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഇമെയിലിംഗ് ID അടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ലെഡ്ജറിൽ ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഈ പേയ്മെന്റ് വൗച്ചറിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോവാം. അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിൽ പേയ്മെന്റ് എടുത്താൽ മതി. ഇൻ ഡെബിറ്റ് ഫീൽഡിൽ പാർട്ടി ലെഡ്ജർ ആണ്, ഏത് പാർട്ടിയാണോ ഉള്ളത് ആ പാർട്ടി ലെഡ്ജർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ പെൻഡിങ് ബില്ലിന്റെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം വരുത്തണമെങ്കിൽ ബിൽ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽ സ്ക്രീനിൽ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക. നരേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നരേഷൻ കൊടുക്കുക. ദെൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി സർവീസ് ആണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും നല്ലത്. സർവീസ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം, കസ്റ്റമർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ സെയിൽസ് വൗച്ചറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലെഡ്ജറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നെയിം ഫീൽഡിൽ ഏതാണോ പാർട്ടി നെയിം, അതായത് എന്താണോ സെയിൽ നടത്തി ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാം. സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അണ്ടറിലാണ് അത് വരിക. പിന്നെ ഇൻവെന്ററി വാല്യൂസ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോ കൊടുക്കാം. സർവീസ് ടാക്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യെസ് കൊടുക്കാം. ദെൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ സേവ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ കസ്റ്റമർ ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ലെഡ്ജറിൽ ക്രിയേറ്റ് എടുക്കുക. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെയിം ഫീൽഡിൽ ഏത് കസ്റ്റമർ ആണോ ആ കസ്റ്റമറിന്റെ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ ഇത് കൊടുക്കുക. ബിൽ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് യെസ് കൊടുക്കുക. ഇൻവെന്ററി സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ റിസീവർ യെസ് കൊടുക്കുക. ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പിലാണോ അത് വരുന്നത് അത് കൊടുക്കുക. മെയിലിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും സേവ് ചെയ്യാം. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് സർവീസ് വൗച്ചർ ആണ്. സെയിൽസ് സർവീസ് വൗച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സിൽ F8 സെയിൽസ് എടുക്കുക. റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ഫീൽഡ് എടുക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് ദി റിക്വയർഡ് പാർട്ടി ലെഡ്ജർ ഫ്രം ദി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ്. Enter dispatch details from the party detail screen. Then debit sales ledger from the list of ledgers. Select the name of items of service you are selling. Then select service tax. Enter assessable value of the service. Then reference ഉണ്ടെങ്കിൽ reference enter ചെയ്യുക. ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം. സർവീസ് ടാക്സ് ലെഡ്ജർ ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലെഡ്ജറിൻ്റെ അകത്ത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നരേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നരേഷൻ എടുത്തിട്ട് യെസ് കൊടുത്തിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് സർവീസ് വൗച്ചർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി സർവീസ് ടാക്സ് പേയബിൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് സർവീസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് സർവീസ് ടാക്സ് പേയബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർവീസ് ടാക്സ് പേയബിൾ വിസിബിൾ ആകും. Next, printing of TR6 challan. This report is selected to a range of TR payment vouchers to be printed in one challan to file to the government. This report can be viewed. Go to Gateway of Tally, Display, Statutory Report, Service Tax Report, TR6 challan എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഫോം വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ടിൽ സർവീസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട്
ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഫോം എടുത്താൽ ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ST3 റിപ്പോർട്ട്, അതായത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ടാണ്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി തേർഡ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിലെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ട്, സർവീസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ST3 റിപ്പോർട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാം. ഇനി ST3A റിപ്പോർട്ടും ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിപ്പോർട്ടിൽ സർവീസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട്സിൽ ST3A റിപ്പോർട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യൂ ചെയ്യാം. Central excise. Excise tax is more commonly known as excise duty, and it is most well-known forms of taxation in India. In India, the revenue from excise tax is the biggest financial source ആണ്. എക്സൈസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബിഗസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സൈസ് ടാക്സിന് നമ്മൾ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Any manufacturer of excisable product is liable to pay this tax, and it is levied on a wide variety of commodities manufactured in India. എക്സൈസ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ എക്സൈസ് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ലയബിൾ ആണ്. എക്സൈസ് ടാക്സ് റേറ്റ്. ദി റേറ്റ് ഓഫ് എക്സൈസ് ടാക്സ് ഈസ്, അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റീൻ്റെ നാച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടീൻ്റെ റേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ കമ്മോഡിറ്റീൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് തന്നെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സൈസ് ടാക്സസ് ആണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ടാക്സസ് ആണ്. ബേസിക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എക്സൈസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി. ഇങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അതിൽ ബേസിക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ചാർജ്ഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 3 ഓഫ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ആൻഡ് സാൾട്ട് ആക്ട് 1944. According to this, all excise goods other than salt produced or manufactured in India has to pay the rates given in schedule to the Central Excise Tariff Act 1985. അതിനാണ് നമ്മൾ ബേസിക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ഓൺലി ദി ഗുഡ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ ടു ദിസ് ആക്ട് ആർ ലയബിൾ ഫോർ എക്സൈസ് ടാക്സ് പേയ്മെന്റ്. Generally, these are imposed under different categories like medicinal and toilet preparations, sugar and other industrial development. Third വരുന്നത് special excise duty. Special excise duty was imposed on all excisable goods that are also subject to basic excise duty under Central Excise and Sales Act 1944. However, the Finance Act provisions regarding said fiscal year specify the levy and collection of special excise duty. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 3 എണ്ണമായിട്ട് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടീനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ടാലിയിൽ ഒരു കമ്പനീനെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ ടാലിയിൽ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ നമ്മൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കമ്പനിക്ക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോകാം. അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ F11 ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കാം. അതിൽ F3 സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ എടുക്കാം. അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എനേബിൾ വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ്, വാറ്റ് എനേബിൾ ആക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ യെസ് കൊടുക്കാം. ദെൻ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓർ ഓൾട്ടർ വാൾട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, വാറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണോ ചോദിക്കുന്നത് യെസ് കൊടുക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് യെസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടാക്സ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ സ്ക്രീൻ അപ്പിയർ ചെയ്യും.
ആ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ വാറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക, ഡീലർ റെഗുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡീലർ ചോദിക്കും, അപ്പോൾ റെഗുലർന്ന് കൊടുക്കുക. ദെൻ വാറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോം ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാലിയിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ലെഡ്ജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് വാറ്റിനകത്ത് മീൻസ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിനകത്തും നെസറി ലെഡ്ജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ലെഡ്ജർ പോയി ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. സപ്ലയർ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലെഡ്ജറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലയർ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ കസ്റ്റമർ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് എടുക്കുക. നെയിം ഓഫ് ലെഡ്ജർ എൻ്റർ ചെയ്യുക. സൺട്രി ഡെപ്റ്ററിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും കസ്റ്റമർ വരിക. ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ലെഡ്ജറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ നെയിം ഓഫ് ലെഡ്ജർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സൈസ് ഗുഡ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊടുക്കുക. ദെൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇൻവെന്ററി വാല്യൂസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് കൊടുക്കുക. യൂസ്ഡ് ഇൻ വാറ്റ് റിട്ടേൺസ് യെസ് കൊടുക്കുക. ദെൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ ഫോർ വാറ്റ്. ഈ വാറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോവുക. അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ലെഡ്ജറിൽ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ സെയിൽസ് ലെഡ്ജറിൻ്റെ നെയിം എന്താണോ ആ നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അത് ഏത് അണ്ടറിലാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അണ്ടറിൽ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് യെസ് കൊടുക്കുക. വാറ്റ് ലെഡ്ജർ അണ്ടർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ്. ഇൻപുട്ട് വാറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ലെഡ്ജറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ നെയിം ഓഫ് ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇൻപുട്ട് വാറ്റ് 4% ആണെങ്കിൽ 4% കൊടുക്കുക. ദെൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സിൻ്റെ അണ്ടറിലാണെന്ന് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതർ വാറ്റും ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അതിനകത്ത് നമ്മൾ വേണ്ടതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വാറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുക. പിന്നെ ഇൻപുട്ട് വാറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എടുക്കുക. പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ലെഡ്ജറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ നെയിം ഓഫ് ലെഡ്ജർ എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് റേറ്റ് 4% ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. ദെൻ ലെഡ്ജറിൻ്റെ നെയിം ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് റേറ്റ് 4% കൊടുത്തിട്ട് അത് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊടുക്കുക. ദെൻ വാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സ്യൂട്ടബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്ക്രീനിൽ റേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇനി ബേസിക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ലെഡ്ജർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ലെഡ്ജറിൽ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബേസിക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ലെഡ്ജർ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നെയിം ഓഫ് ലെഡ്ജർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബേസിക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസിൽ ഈ വാറ്റ് ഒക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സെലക്ട് എക്സൈസ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെലക്ട് എക്സൈസ് കൊടുക്കുക. ദെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ 16% നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് സെലക്ട് ഓൺ ടോട്ടൽ സെയിൽസിൻ്റെ മുകളിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ സ്പെഷ്യൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ലെഡ്ജർ ആവുമ്പോൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ലെഡ്ജർ എടുക്കുക, ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലെഡ്ജർ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ലെഡ്ജർ ആണ്. അപ്പോൾ അതും ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ടാക്സസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക.
ദെൻ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷനും അതുപോലെയുള്ള സെലക്ട് ഓൺ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഒക്കെ എൻ്റർ കൊടുക്കുക. ദെൻ ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഓൺ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ലെഡ്ജർ. എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോവുക, അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ലെഡ്ജറിൽ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക. ലെഡ്ജറിന്റെ പേരപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഓൺ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും. അണ്ടർ ഫീൽഡിൽ സെലക്ട് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ടാക്സ്. എക്സൈസ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ടാക്സ് ഫീൽഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സെസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷനിൽ സെസ്സിന്റെ റേറ്റ് 3% ആണെങ്കിൽ ആ 3% എൻ്റർ ചെയ്യുക. സർചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർചാർജ് എൻ്റർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക. Then stock items. For entering transactions of purchase and sales, create stock item with the unit measure. By this, you enable to raise the item invoice and get the stock summary with the stock details. To create stock items. Stock items നമ്മൾ create ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഇൻവെന്ററി ഇൻഫോർമേഷനിൽ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ മുൻപും സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെയിലി ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വൗച്ചർ എൻട്രിയിൽ കൂടിയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. വാറ്റും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വൗച്ചർ വാറ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് വൗച്ചർ എൻട്രിയിലാണ്. നമ്മൾ വൗച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാറ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വൗച്ചേഴ്സ് പർച്ചേസ് വൗച്ചർ, സെയിൽസ് വൗച്ചർ, ഡെബിറ്റ് നോട്ട്, ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്, ജേർണൽസ് ഇതെല്ലാമാണ് വാറ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വൗച്ചേഴ്സ്. ഇനി ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസ് വൗച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് വൗച്ചർ ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സിൽ F9 പർച്ചേസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലയർ ഇൻവോയ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് പാർട്ടി നെയിം എല്ലാം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് പർച്ചേസ് ആണെന്ന് നോക്കുക. അതായത് എക്സൈസ് ഗുഡ്സിന്റെ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ ആ പർച്ചേസിൽ വാറ്റ് ടൈപ്പ് ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക. ആ വാറ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റും കൊടുക്കുമ്പോൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എമൗണ്ട് ഫീൽഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ബേസിക് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുക. ഇൻപുട്ട് വാറ്റ് ലെഡ്ജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വാറ്റ് ലെഡ്ജറിന്റെ റേറ്റ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നരേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നരേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ സേവ് ചെയ്യാം. സെയിൽസ് വൗച്ചർ ആവുന്ന സമയത്തും ഇതേ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് വരിക. സെയിൽസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻട്രീസ് ആണ് സെയിൽസ് വൗച്ചറിൽ വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം സെയിൽസ് വൗച്ചർ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിൽ സെയിൽസ് എടുത്തിട്ട് പാർട്ടി നെയിം എടുക്കുക. ദെൻ സെലക്ട് സെയിൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സൈസ് ഗുഡ്സിന്റെ പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ ഫീൽഡിൽ വാറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ക്ലാസ് കൊടുക്കണം. ദെൻ പർച്ചേസിന്റെ റേറ്റ് എത്രയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം. സപ്പോസ് ഒരു 4% ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ആയിട്ട് 4% എന്നുള്ളത് വാറ്റ് ക്ലാസ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ദെൻ നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം ക്വാണ്ടിറ്റി എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ദെൻ ബേസിക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രം ദി ലിസ്റ്റ് ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഇതെല്ലാം എൻ്റർ കൊടുക്കുക. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതായത് അതിന് എത്ര റേറ്റ് ആണോ ആ റേറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഔട്ട്പുട്ട് വാറ്റ് 4% എന്നാണ് സപ്പോസ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആ 4% നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ നരേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നരേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ വാറ്റിനകത്ത് വരുന്നത്.